الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سید اسلم ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود. نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. المعلن الحق بالحق. ابي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صلى الله عليه خالق کائنات، مالک ارض و سما، رازق انسان و حیوان، ایک قطرہ سے انسان خلق کرنے والا، رحم مادر میں حفاظت کرنے والا، ہر آواز کا سننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا، پستی سے بلندی کی طرف لے جانے والا اور بلندی سے پستی کی طرف لانے والا، فقیر سے بادشاہ بنانے والا اور بادشاہ سے فقیر بنانے والا، اپنی مستند اور مستحکم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر مکہ میں جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مبارک اور تمام عالم کے لیے باعث ہدایت ہے. خانہ کعبہ وہ مقدس گھر ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم جیسے برگزیدہ نبی نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا. جناب اسماعیل پتھر لاتے تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے. اس کی منزلت اور برکتوں کا اثر یہ ہوا کہ قیامت تک کے لیے وہ عبادت گزاروں کا قبلہ بن گیا. سبحان اللہ. اس خانہ کعبہ کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کا گھر بھی کہتے ہیں، جبکہ اللہ جسم اور جسمانیات سے منزہ و مبرہ ہے. اس کو مکان کی کیا ضرورت ہے؟ گھر تو بندوں کے لیے درکار ہے، نہ کہ خالق کائنات کے لیے. وہ کسی ایک مکان میں محدود ہو کر رہنے والا نہیں ہے،
بلکہ اپنی قدرت کاملہ سے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ عزیزان محترم، اس نے اپنا یہ گھر کس لیے بنوایا؟ عزیزان ملت، بات یہ ہے کہ قوم کی زندگی جو ہے وہ عمل سے ہے، اور عمل کی رونق اور جان اجتماع سے ہے، اور اجتماع کے لیے ایک ایسے مرکز کی ضرورت ہے جہاں متفرق قوتوں کو یکجا کیا جا سکے۔ یہ مرکز متفرق افراد میں انس و محبت کا باعث بھی ہوتا ہے، ان کی ڈھارس اور تسلی کا سبب بھی۔ عزیزان محترم، وہ خانہ کعبہ جسے اللہ نے اپنا گھر کہا، اس گھر میں پیدا ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ یہ مرتبہ کسی انبیاء کو بھی نہیں ملا، یہ مرتبہ کسی انبیاء کو بھی نہیں ملا۔ چنانچہ جب جناب مریم کو درد عارض ہوا تو بیت المقدس کے پاس پہنچی اور چاہا کہ اپنے بطن کو بیت المقدس سے مس کروں تاکہ جناب عیسیٰ کی ولادت میں سہولت پیدا ہو، جناب عیسیٰ کی ولادت میں سہولت پیدا ہو۔ حکم پروردگار ہوا کہ مریم یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں ہے، یہاں سے چلی جاؤ۔ چنانچہ جناب مریم وہاں سے چلی آئی اور جناب عیسیٰ کی ولادت کھجور کے درخت کے نیچے ہوئی۔ عزیزان محترم، بات کیا ہے کہ جب جناب مریم کو درد عارض ہوا تو اللہ نے مریم سے کہا کہ مریم یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ نہیں، یہاں سے چلی جاؤ۔ اور جب فاطمہ بنت اسد کو درد عارض ہوا تو پروردگار نے خانہ کعبہ میں نیا در بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ عزیزان محترم، اگر آپ بیدار رہیں گے تو میں بھی بہرحال انشاءاللہ اپنی بیداری کا ثبوت دوں گا، اور اگر آپ خاموش رہے، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ خاموشی اختیار نہیں کریں، انشاءاللہ بیدار ہوں گے، بات کرتا چلوں۔ ظاہر سی بات ہے آج کی مجلس میں بہرحال مجلس کے بعد صرف تبرک ہی ہے، نظر مولا کا اہتمام تو نہیں ہے، اور مجمع ہمارا آج کل بریانی میں بہت چلتا ہے، بریانی میں بہت چلتا ہے، مگر میں شاید مدرسے کی مجلس میں کہہ چکا کہ یہ تو خیر نظر مولا ہے، مگر اور کھانوں سے بڑا احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ کھانا بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے۔ فرعون نے جو خدائی چمکائی تھی تو کھلا کر کے چمکائی تھی، ایک سلوات دے محمد ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک انسان تھا، طاقت، میں نے کہا کھانا بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی، نظر مولا بہرحال انسان کے لیے شبابت سے۔ ایک انسان تھا جو جس کا یہ دستور تھا کہ کہیں بھی اگر ولیمہ ہوتا تھا، شادی بیاہ کوئی بھی ولیمہ ہو تو وہ بن بلائے پہنچ جاتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ بن بلائے دعوت ہو یا نہ، بس اسے یہ خبر ہونا چاہیے کہ بڑا جگہ کھانا ہے بھائی، تو پہنچ لیتا تھا۔ اچھا آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اب وہ چاہے اب یہ لوگ اسے پاگل میں بعض کو گنتی کر لیتے ہیں، مگر ہم نے دیکھا کہ جسے لوگ پاگل سمجھتے ہیں وہ اپنے معاملے میں پاگل تو بہرحال نہیں ہوتا، وہ پتہ بھی کرتا رہتا ہے، لوگ اسے خبر بھی کرتے رہتے ہیں کہ آج بڑا جگہ بریانی ہے۔ یہ میں تشدید بتا رہا ہوں، آج بڑا جگہ نظر مولا کے طور تو بندہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو میں نے آج کے دور کی بات کی، اور میں عام بات کر رہا ہوں۔ ایک انسان تھا جس کی عادت تھی کہیں بھی ولیمہ ہو بن بلائے پہنچ جاتا تھا۔ تو صاحب بڑے پڑھے لکھے تھے، بیچارے بڑے ہوشیار بھی تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے جو پڑھے لکھے بھی ہو اور ہوشیار بھی ہو، تو پڑھے لکھے بھی تھے، ہوشیار بھی تھے۔ ان کو یہ خبر تھی کہ بڑا انسان بن بلائے دعوت میں پہنچتا ہے، تو انہوں نے اہتمام یہ کیا، ظاہر سی بات ان کے ہاں بھی ولیمہ تھا، دعوت ولیمہ تھا، تو انہوں نے اہتمام یہ کیا کہ بھائی گیٹ وغیرہ پہلے جائے کہ سامنا وغیرہ لگائی تھا، اور انہوں نے گیٹ بنوا دیا اور گیٹ پر ایک انسان کو بٹھا دیا، ایک انسان کو بٹھا دیا اور کہا دیکھو بھائی جو یہ نام بتائے گا اسے اندر جانے دینا، اس کے علاوہ کسی کے اندر انٹری نہیں ہوگی۔ بہترین جو بتائے گا وہی اندر جائے گا دعوت میں۔
تو دیکھا ٹھیک ہے، دیکھا آپ کو بیدار کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بیچارہ بیٹھ گیا گیٹ پر، اب جو آ رہا ہے اندر جا رہا ہے، اب اسے خبر ہو گئی جو بن بلائے پہنچتا تھا کہ آج تو معاملہ گڑبڑ ہے، نام بتانا پڑے گا، اور جب نام بتائیں گے جبھی اندر انٹری ہوگی۔ تو یہ بھی بڑا ہوشیار تھا، ان سے بھی ہوشیار نہیں تھا، تو یہ کھڑا رہا، وہ کھڑے ہو کر کے سنتا رہا، دیکھتا رہا کہ جو بھی آ رہا ہے جا رہا ہے۔ ایک آگے بڑھا، اس نے کہا بھائی میرا نام لکھ لو۔ تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام ہے یاسین شریف۔ کیا نام ہے؟ یاسین شریف۔ کہا جاؤ اندر جاؤ۔ دوسرا آیا، اس نے کہا میرا، تمہارا کیا ہے؟ کہا میرا رحمان شریف۔ کہا تم بھی اندر جاؤ۔ تیسرا آیا، اس نے کہا میرا بھی۔ اب یہ کھڑا غور سے سن رہا ہے، لیکن بلائے پہنچتا ہے تو یاسین شریف بھی اندر چلے گئے، رحمان بھی۔ تیسرا آیا، اس نے کہا تمہارا کیا؟ کہا میرا نام ہے مزمل شریف۔ کہا تم بھی اندر جاؤ۔ تو یاسین شریف، رحمان شریف، مزمل شریف، چوتھا آیا، اس نے کہا میرا بھی لکھ لو۔ تمہارا کیا ہے؟ کہا میرا نام ہے مدثر شریف۔ کہا تم بھی اندر جاؤ۔ اب دونوں، پہلا بھی دوسرا بھی، رحمان بھی گئے، یاسین بھی گئے، مزمل بھی گئے، مدثر بھی گئے، سب سارے شریف۔ اب یہ آگے بڑھا، کہا بھائی میرا بھی لکھ لو۔ تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام ہے قرآن شریف۔ کیا نام؟ میرا نام قرآن شریف۔ تب وقوف کا کمال کرتے ہو، ارے چھوٹے چھوٹے سورے اندر چلے گئے اور قرآن شریف باہر۔ سلام علیہ محمد۔ چھوٹے چھوٹے سورے اندر کیا کرو، قرآن شریف آئے گا، سلام علیہ محمد۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جناب مریم کو درد سے عارض ہوا تو اللہ نے مریم سے یہ کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، اور فاطمہ بنت اسد کو جب درد سے عارض ہوا تو اللہ نے خانہ کعبہ میں نیا در بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ عزیزان محترم، اگر جناب مریم بیت المقدس میں جاتی اور جناب عیسیٰ کی ولادت بیت المقدس میں ہوتی تو یہ عیسائیوں کو دلیل مل جاتی، یہ عیسائیوں کو دلیل مل جاتی کہ اگر خدا کا بیٹا نہ ہوتا تو خدا کے گھر میں پیدا نہ ہوتا۔ ایسا آواز میں محمد خدا کے گھر میں، عیسائی کے جب خدا کا بیٹا ہے تو لوگوں کو دلیل مل جاتی کہ اگر خدا کا بیٹا نہ ہوتا تو خدا کے گھر میں پیدا کی ہوتا۔ لہذا اللہ نے مریم سے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ نہیں ہے۔ مریم بیچاری چلی آئی، اور جب علی کی ماں کی باری آئی ولادت کی، یعنی علی کی ولادت کی باری آئی تو فاطمہ بنت اسد گھر سے تنہا باہر نکلی، گھر سے تنہا باہر نکلی ہے۔ ایسے میں تو عورتیں سائے سے بھی پرہیز کرتی ہیں۔ میں کہوں گا ابو طالب، اس پرآشوب زمانے میں، اس برے ماحول میں آپ کی بیوی گھر سے تنہا باہر جا رہی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ جائیں۔ تو آج اپنے ابو طالب جواب دے، ناپہم تجھے نہیں معلوم یہ اسد کی بیٹی ہے، ابو طالب کی بیوی ہے، کسی نبی کی بیوی نہیں جو باہر جائے۔ ایسا بات ہے محمد نعرے حیدری لگانے والے کو، اس لیے کہ نعرے حیدری نسلوں کی طہارت کا بتا دیتا ہے۔ مسلمان اعتراض کرتا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، جس جگہ ہوتے ہو، مجلس ہو، میلاد ہو، محفل ہو، ہر جگہ نعرے حیدری، نعرے خیبری، نعرے صفدری، اس سے بے حرمتی ہوا کرتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، بے حرمتی نہیں ہوا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے اس سے پوچھا بتاؤ مسجد نبی افضل ہے یا مسجد الحرام؟ کہا مسجد الحرام۔ میں نے کہا مسجد الحرام افضل ہے یا مسجد اقصی؟ انہوں نے کہا مسجد اقصی۔ میں نے کہا مسجد اقصی بلند ہے یا خانہ کعبہ؟ تو بے سابقہ کہا خانہ کعبہ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ خانہ کعبہ لوگوں کا عبادت خانہ ہے، لوگوں کا عبادت خانہ ہے۔ میں نے کہا ٹھہر جاؤ، لوگوں کا عبادت خانہ میرے مولا علی کے لیے سچا خانہ بن سکتا ہے، تو اگر اس علی
रखे। अज़ीज़ान मोहतरम, मरियम के लिए अल्लाह ने कहा और अली की माँ के लिए नया दर बन गया। घर से तन्हा नहीं, परवरदिगारा क्या काबे में दरवाजा नहीं था? दरवाजा था, दरवाजा था, मुतवल्लियात भी थे, सब कुछ था। परवरदिगार क्या जरूरत थी? मशीयत को इतना भी गवारा नहीं कि जिस दर से आम इंसान जाए उस दर से अली की मां जाए। मोहम्मद उस दर से मादर अली जाए जिस दर से आम इंसान गया हो। परवरदिगार ने नया दर बनाया। फातिमा बिनते असद खाने काबा के अंदर गई और अली की विलादत खाने काबा के अंदर हुई। कई रोज गुजर गए, लोग परेशान हैं, मुतवल्लियान परेशान है। क्या वजह है, क्या सबब है? अभी बाहर नहीं आई, अली की माँ बाहर नहीं आई। अच्छा चलते हैं, देखते हैं। इत्मीनान था, क्या इत्मीनान था? इसलिए कि खाने काबा में जो दरवाजा लगा था, उस दरवाजे में जो ताला लगा था गोल लोहे का, उन तालों की कुंजियां जो है इनके पास थी। इसलिए इत्मीनान था कि चले देखते हैं क्या करती है। अब जाहिर सी बात है, ताले की चाबी लेकर के लोग आगे बढ़े। अब ताला खोल रहे तो ताला खुल ही नहीं रहा, परेशान है, देख रहे बार बार, चाबी तो नहीं बदल गई, दूसरी चाबी तो नहीं बदल गई, तीसरी तो नहीं हो गई। बड़ा परेशान, बहुत परेशान हो गए। अरे परेशान होते न क्यों? अज़ीज़ान मोहतरम परेशान है। अब न ताला खुल रहा है न ताला टूट रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम उनका लोहे का ताला खुलता या टूटता क्यों? इसलिए कि उनका लोहे का ताला अल्लाह ताला के हिसाब में हो गया था। हो गया था। लोग परेशान है। मुसलमान एतराज करता है कि आप अली को बढ़ा देते हो, नबी को घटा देते हो। कि भैया हमारे पास कोई मशीन नहीं है बढ़ाने घटाने वाली। अरे जो पहले ही से अली हो, जो पहले ही से बुलंद हो, उसे हम और आप क्या बढ़ाएंगे घटाएंगे? एक सलाम है मोहम्मद वाले। मुसलमान एतराज करता है कि आप अली को बढ़ा देते हो, नबी को घटा देते हो। अपनी बात से जाने मोहतरम, तो हम मदाखानी करते हैं, मनमानी नहीं करते। मदाखानी करते हैं, मनमानी नहीं करते। चुनांचे जब जनाबे सुलेमान का लश्कर वादिये नम्र से गुजर रहा था तो चींटियों के सरदार ने कहा कि ए चींटियों अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, ए चींटियों अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ। इसलिए कि जनाबे सुलेमान जैसे नबी का लश्कर आ रहा है, तुम सबको कुचल डालेगा। चुनांचे तमाम चूंटियां अपनी अपनी बिलों में घुस गईं। एक मरतबा जनाबे सुलेमान ने चूंटी के सरदार को अपने हाथों पर लिया और लेने के बाद कहा, ए चूंटी बता तू अफजल है या मैं अफजल हूँ, तू बुलंद है या मैं बुलंद हूँ? तो अज़ीज़ान मोहतरम चूंटी ने मेरे साथ कहा था, क्या कहा था? या नबी अल्लाह मैं अफजल हूँ, मैं बुलंद हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आपके कदम जमीन पर, आपके कदम जमीन पर है, मेरे कदम दस्ते नबूवत पर है। तो अज़ीज़ान मोहतरम मुझे कहने दीजिए कि जब एक अदना चींटी के कदम दस्ते नबूवत पर आ जाए तो सुलेमान जैसे नबी से, वो सुलेमान जैसे नबी से अफजल हो जाए, तो वो अली कैसे ना अफजल हो जिसके कदम खाने काबा में दोषे नबूवत पर थे। अब जब अली के कदम खाने काबा में दोषे नबूवत पर थे तो उस वक्त रसूल ने पूछा था, या अली अपने को क्या पा रहे हो? या अली बेदारों की सुनिए जाने मोहतरम, रसूल ने पूछा, या अली अपने को क्या पा रहे हो? तो अली ने यही तो कहा
से बहरहाल आप कम मेहनत करते, इसलिए मैं पढ़ चुका हूँ मजमा, खुदा का शुक्र बड़े बड़े मजमू में तो पूरा मुझसे कहीं ज्यादा मजमा बेदार रहता है। अब मुझे आप जाने एक और सलावत भेजे मोहम्मद मुसल्ली की फजीलत को कौन बयान कर सकता है? मुसलमान कहता आप बढ़ा देते हो घटा देते हो, है उनकी फजीलत कौन बयान कर सकता? नबी ने फरमाया कि अगर तमाम अशजार तमाम दरख्त मिसले कलम बन जाए, तमाम समंदर मिसले स्याही बन जाए, तब भी अली की फजीलत को कोई लिख नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। एक सलावत भेजे मोहम्मद है कि आप अली को बढ़ा देते हो, नबी को घटा देते हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जितनी तारीफ नबी की होती है उतनी खुदा की भी तारीफ नहीं होती। जितनी तारीफ नबी की होती है उतनी तारीफ खुदा की भी नहीं होती। जाहिद भाई किनारे खड़े होकर के लोगों की सरपरस्ती कर बड़ी मेहनत, बेचारे जिस दिन से इन्होंने इश्तिहार निकाला बेचारे मेहनत करें, भाग रहे, दौड़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ उसी दिन से इनके सवाब में इजाफा होता चला। इसलिए जितनी ही मसरूफियत इंसान जितना ही मेहनत करता जाएगा सिलसिले से उतना ही उनको सवाल। मैंने देखा दिलजान रात दिन बेचारे कि जब देखो हमारी मजलिस मौला की मजलिस है, मौला ज़ामीन है, बस दुआ ये है कि परवरदिगार कबूल कर ले। और ये इनके मुकद्दर और नसीब की बात है, परवरदिगार अहले बैत हर किसी को इंतखाब नहीं करते। बहुत बड़ा नेक इंसान होगा जब इंतखाब करता है परवरदिगार कि तुम मजलिस करो, तुम हुसैन के पास से आदम छाओ। हर किसी के मुकद्दर की बात नहीं है, और इससे पैसा ऐसा कुछ नहीं होता कि पैसा वाला नहीं, बड़े बड़े पैसे वाले चले गए, कुछ नहीं कर पाए। पैसे वैसे से ये मर्तबा नहीं मिलता, पैसे वैसे से ये मकाम नहीं मिलता, ये फर्शियादा बिछाने का मौका मोमिनीन को इकट्ठा करना ये मुकद्दर और नसीब से मिलता है। एक सलावत है मोहम्मद किसी के बस की बात नहीं है कि मजलिस करे भाई, कुछ तो टाल देते हैं औरतों की करके, चलो हल्का फुल्का। जब तुम हल्का समझ करके करते हो तो अल्लाह भी उसे हल्का ही बना देता है। एक सलावत है हल्का तबर्रुक, हल्का नजराना, हल्की बिरयानी। तो जैसा जैसा तुम्हारा हल्का वैसे वैसे उसका भी हल्का होता चला जा रहा है, किसको जरूरत नहीं है। जितने ही खर्चा करोगे, कुरान ऐलान करके कर रहा है, कह रहा है कि जितने ही खर्चा करोगे उतना ही मैं दूंगा, और नहीं तो फिर दौलत को इधर से उधर करता रहता है। ये निज़ाम कुदरत है। एक सवाल है जितनी तारीफ नबी की होती है उतनी खुदा की भी तारीफ नहीं होती, उतनी अल्लाह की भी तारीफ नहीं होती। मुमकिन है कि आपके ज़हन में सवाल आ गया हो, मौलाना कहाँ से पढ़ लिया, कौन मौलाना, किसको बुला लिया? फरमान साहब ने मौलाना से बुला, फरमान साहब ने मौलाना किसको बुला लिया? पढ़ा लिखा आदमी जाहिर कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि खालिक की तारीफ कम हो मखलूक की तारीफ ज्यादा? ये तो बात समझ में नहीं आती आपके ज़हन में। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी तारीफ नबी की होती है उतनी खुदा की भी तारीफ नहीं होती। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि अल्लाह ने पैदा किया जिसे, तो अल्लाह की तारीफ कम हो और जो पैदा हो मखलूक की तारीफ ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? ज़हन में सवाल एक पैदा होगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम सुनिए कि जितनी तारीफ नबी की होती है उतनी तारीफ खुदा की भी तारीफ नहीं होती। सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया की तमाम अशिया तरीन परिन चरीन जिसकी तारीफ करे उसे महमूद कहते हैं, यानी अल्लाह कहते हैं। दुनिया की जितनी चीजें सारे तरीन परिन चरीन जिसकी तारीफ करे उसे महमूद कहते हैं, और जिसकी महमूद तारीफ करे कायनात की जितनी चीजें
आलिम का मैटर है, मगर वही देखा हूँ मजमा बेकार बेदार है। मेरे लोगों ने मौला से पूछा, मौला क्या पहले भी कोई नारा होता था? पहले भी नारा था? मौला ने कहा कि हाँ नारा लगता था। बात करा, जो भी मुजाहिद मैदान में जाता था तो नारा होता था। क्या नारा लगता था? जब भी कोई जाता था तो नारा होता था, या मोहम्मद का नारा होता था। बोला आज तो यादी का नारा लगता है। तो कहा वजह है, वजह ये है कि कल मुनकिर मोहम्मद है, आज मुनकिर अली है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद थे, मोहम्मद का इनकार करने वाले थे, आज अली का इनकार करने वाले, इसलिए अली का नारा लगता। अच्छा फिर चाहे या मोहम्मद के लगे या अली का नारा लगे, हदीस है पैगंबर मसूम फरमाते हैं कि अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, सब के सब मोहम्मद है। अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद। अब गालिबन अल्लामा ताहिर जरवी साहब पढ़ते थे कि या रसूल अल्लाह, जब सब के सब मोहम्मद है, अली भी मोहम्मद, हसन भी मोहम्मद, हुसैन भी मोहम्मद, ज़ैनुल आबिदीन भी मोहम्मद, मोहम्मद बाक़ी भी मोहम्मद, जाफर सादिक भी मोहम्मद, मूसा काज़िम भी मोहम्मद, अली रज़ा भी मोहम्मद, नबी भी मोहम्मद, ताक़ी भी मोहम्मद, अस्करी भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, सब के सब मोहम्मद है। तो या रसूल अल्लाह, एक सलात है मोहम्मद वाला। ये भी कह देते कि पहला भी अली, दूसरा भी अली, तीसरा भी अली, चौथा भी अली, या यूं कहूं अली भी अली, हसन भी अली, हुसैन भी अली, ज़ैनुल आबिदीन भी अली, मोहम्मद बाक़ी भी अली, जाफर सादिक भी अली, मूसा काज़िम भी अली, अली रज़ा भी अली, नबी भी अली, तक़ी भी अली, अस्करी भी अली, बारवा भी अली। सब सब मोहम्मद है, सब ये भी कहते सबके सब अली है। तो आज अब नहीं जवाब है, अब जुमला ताई जरूर साहब का कि कहने को दो मैं कह देता कि सबके सब अली है, मगर जब मुसलमानों की हल्क से एक अली नहीं उतर रहा है तो चौदह अली मुसलमानों की हल्क से एक अली नहीं उतर रहा है तो चौदह अली कहां से उतरेगा? एक सलवात भी मोहम्मद। जितनी तारीफ नबी की होती है उतनी तारीफ खुदा की भी नहीं होती। सब जवाब है, कभी वक्त आए जवानों से सवालात होते रहते हैं तो मजलिस में आओ, जहन में रखो ताकि कभी वक्त पड़े तो जवाब दे लो। इसलिए कि नारे हैदरी का भी इसका भी एतराज होता है, इसका भी जवाब है। जहां से हमें सब कुछ मिला है नमाज रोजा, वहीं से हमें नारे हैदरी भी मिला है। एक सलवात भेजे मोहम्मद। जितनी तारीफ नबी की होती है उतनी खुदा की भी नहीं तारीफ होती। सुनिए जानिब मोहतरम, जितनी तारीफ अली की होती है उतनी तारीफ न नबी की होती है न खुदा की तारीफ होती है? जितनी तारीफ अभी मैंने कहा, जितनी तारीफ नबी की उतनी खुदा की भी नहीं। आप लफ्जों को बदल रहा हूं कि जितनी तारीफ अली की होती है उतनी तारीफ न खुदा की होती है न नबी की होती है। सुनिए जानिब मोहतरम, कायनात की जितनी अशिया है, तमाम चीजें दाइन बाइन जरीन, जिसकी तारीफ करे उसे महमूद कहते हैं, और जिसकी महमूद तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं, और जिसकी महमूद और मोहम्मद दोनों तारीफ करे उसे अली कहते हैं।
निगाहें देख रही हैं। हाथ बुलंद है, क्यों ना बुलंद हो, इसलिए कि नारे हैदरी तहारत का पता, माँ के दूध, बाप के खून की तासीर का जाहिर सी बात है, अंदाजा लगता है कि कौन असली है कौन नकली है। एक सलवार में दुनिया अली को मिटाने के चक्कर में खुद मिट गई। अली को मिटाने, एक निशान तो मिटा ही नहीं पाई, अली को क्या मिटाएगी दुनिया। एक निशान करोड़ों खर्चा कर डाला, तो कौन सा निशान, जो नया दर बनाना आज भी निशान, न जाने कितना हुकूमतों ने खर्चा कर दिया, यानी जो नया दर बना था अली की विलादत के लिए, वो निशान आज भी है। वक्त के हाकिमों ने बड़ी कोशिश की, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, राजगीर को बुलाया, मगर आज तक एक निशान न मिटा सकी, तो ये निशान क्या मिटाएगी। एक सलवात मोहम्मद निशान न मिटा सकी, तो अलम जैसा निशान क्या मिटाएगी। एक सलवात हैदरी सलामत रखे बच्चे को खुदा। ऐसी बातें बच्चे नारा लगाते हैं, मैंने शायद कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है। अल्लामा इस्माइल देवबंदी मजलिस पढ़ रहे थे, पाकिस्तान का मजमा आप जानते हैं, बब्बलाज भी होते रहते हैं, तकरीरें भी सुना करते हैं, वहाँ पर अल्लामा मजलिस पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे नारा लगा रहे थे। अब मैंने कहा ना कि मुसलमान हमें बड़ी अच्छी तरीके से समझाता है कि कैसे समझाया जाए ताकि ये नारे न लगाएं, ये नारे हैदरी जो लगाते हैं बंद हो जाए। बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी कोशिश। तो अल्लामा मजलिस पढ़ रहे थे पाकिस्तान में, लोगों ने कहा मौलाना आपका बयान बड़ा अच्छा होता है, आपकी तकरीर बड़ी अच्छी, आपके बयानात बहुत अच्छे, मगर ये जो बीच बीच में बच्चे नारा लगाते हैं ना, तारीखी जवाब दिया था अल्लामा ने, तारीखी जवाब जो अल्लामा ने दिया मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। कहा मौलाना आपका बयान बड़ा अच्छा है, सुनना थे मौलाना आपका बयान बड़ा अच्छा, आपकी तकरीर बड़ी अच्छी, मगर ये बीच बीच में बच्चे नारा लगाते हैं ना, इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें कुछ पता नहीं, ये बेहोशी में नारा लगा देते हैं, ये बेहोशी में नारा लगाते हैं, इन्हें रोके, इन्हें टोके, इन्हें कुछ पता नहीं है, बेहोशी में लगाते हैं। अब अल्लामा ने तारीखी जवाब दिया, मौलाना कहते हैं अफसोस तो इसी बात का है कि ये बेहोश नहीं करती, अली को ना भूले, अली को भूले। अली को ना भूले, तुम होश में रह के भी अली को भूल गए। एक और सरकार भेजे इस अली को दुनिया वालों ने ना पहचाना खूब अच्छी तरीके से, मगर वोट से इस कदर बढ़ा, आखिरी हरबा इनके पास यही था कि सिवाय इसके इन्हें कत्ल कर दो, इन्हें मार दो, इन्हें जहर दे दो, इन्हें मिटा दो। देखा कि ना ये मिटेंगे, ना इनका जिक्र मिटने वाला है, ना इनके जिक्र करने वाले मिटने वाले। मिसम से यही तो कहा था ना, मिसम जिक्र बंद कर दो वरना ज़बानें काट दी जाएगी, मगर मिसम को भी यकीन था, मौला ने कह दिया था पहले ही, मिसम तो इंतजार कर रहे थे, लोगों ने कहा मिसम ज़बानें काट दी जाएगी, फजाले मौला बंद कर दो, ठीक है तो मेरे मौला ने कहा है, मगर मिसम जिक्र मौला करते रहे। शायर कहता है कि फराज़ेदार से मिसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली, हम ज़बान देते हैं और अली की जाए विलादत की बात जब आई, कहा खुदा ने हम अपना मकाम देते हैं। एक सलवात है मोहतरम
پریشانیاں کون مٹا سکتا ہے؟ مٹانے والے نہیں ہیں، مگر نہ یہ مٹے نہ ان کے فسائل مٹے نہ ان کے چاہنے والے مٹے۔ آج ہم مختصر ضرور ہیں مگر سب پر حاوی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ مسلمانوں نے اس علی کی قدر نہ کی جو علی لوگوں کی مشکل کشائی کرتا رہا۔ علی کے بغض میں، علی کے حسد میں لوگوں نے انہیں بھی قتل کیا اور ان کی اولادوں پر بھی کیسے کیسے مسائل مسلمانوں نے علی اور اولاد علی پر مصیبتوں کے پہاڑ اٹھائے۔ عزاداران مظلوم کربلا سن 61 ہجری کو غریب زہرا نے کربلا کے صحرا سے ایک آواز بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد ہو؟ عزاداروں یہ آواز استغاثہ اس قدر دردناک تھی کہ علی اصغر نے اپنی کو چھوڑنے سے گرا دیا۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کہ عزاداروں یہ جو آواز استغاثہ تھا حسین کا، یہ سن 61 ہجری ہی کے لیے نہیں بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے آواز گونج رہی ہے۔ کون ہے حسین کی مدد کرنے والا؟ کون ہے حسین کا ناصر و مددگار؟ حسین نے جو استغاثہ بلند کیا وہ جسمانی مدد کے لیے نہیں، ورنہ ایک سے ایک لوگ مدد کرنے کے لیے کربلا میں آئے، جعفر جین آئے، انبیاء آئے، مگر مولا نے کہا نہیں، مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ناصر سے مراد کہ میرے بعد اسلام کو آگے بڑھانے والا۔ عزاداروں یہ حسین کے چاہنے والے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے علی اصغر کی یاد مناتے ہیں، بزرگ حبیب ابن مظاہر کو یاد کرتے ہیں، جوان ہیں علی اکبر کی یاد میں گریہ کرتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین کے غم میں ہر کوئی آنسو بہا رہا ہے۔ کیوں نہ ہو ہمارا اور آپ کا مہمان غریب زہرا، آخر وقت بھی اس نے ہمیں یاد کیا ہے، سلام بھی بھیجوایا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اگر آج آپ انہیں یاد کرتے ہیں تو یہ گھرانہ بھی آپ کو کبھی فراموش نہیں کرتا، یہ گھرانہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے۔ پورا مسائل نہیں پڑھوں گا، بس ایک روایت زحمت کو تمام کرنا عزاداروں۔ جب یہ قافلہ اسیروں کا قافلہ کربلا سے چلا، آگے آگے شہداء کے سر نیزے پر بلند ہیں اور پیچھے پیچھے اسیروں کا بیویوں کا قافلہ اسیر۔ عزاداران مظلوم کربلا قافلہ چلتا ہے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک مقام پر یہ قافلہ ٹھہرتا ہے۔ میں نے کہا کہ شہداء کے سر نوکے نیزہ پر اور حسین کے سر کو لشکر یزید دل کو نیزے پر رکھتا تھا اور رات کو حسین کے سر کو صندوق میں بند کر دیتا تھا، صندوق میں رکھ دیتا تھا۔ کیوں؟ حسین کے سر سے نور نکلتا تھا تو لوگ کہیں اکٹھا نہ ہو جائیں، لوگ پوچھیں گے کہ یہ کس کا سر ہے، عادل یہ کس کا سر ہے۔ اس لیے لشکر یزید دل کو نیزے پر سر حسین اور شب میں سر حسین کو صندوق میں رکھ دیتا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا میں آ گیا وہاں تک جہاں مجھے پڑھنا ہے۔ اے عزاداروں قافلہ، یہ قیدیوں کا قافلہ، اسیروں کا قافلہ ایک مقام پر ٹھہرتا۔ کون سا مقام؟ در راہب پر ٹھہرتا، سامنے راہب کا گھر ہے۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، آج بھی جو زیارت کرنے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے ہیں زہرا انہیں توفیق دے کہ وہ زیارت کو جائیں۔ آج بھی راہب کا گھر موجود ہے۔ آج بھی میں جہاں بھی اس مزار کو پڑھا، لوگ مجلس کے بعد اکٹھا ہو گئے، لوگوں نے میرے ہاتھوں کو چوما، مولانا آج بھی ہم گئے تھے زیارت کے لیے، ہم نے دیکھا کہ وہ پتھر موجود ہے کہ جہاں پر حسین کا سر لگا ہوا، آج بھی راہب کا گھر موجود ہے۔ مولانا ہم نے دیکھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں نے کہا جو گئے ہیں مولا ان کی زیارت کو قبول کرے، جو نہیں گئے ہیں پروردگار انہیں توفیق دے۔ بی بی زہرا کے صدقے میں عزاداران مظلوم کربلا قافلہ در راہب پر ٹھہرا ہوا تھا، گھر کے سامنے راہب کے سامنے ٹھہرا ہوا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا زوجہ راہب اس کو خبر ہوئی، گھر سے باہر نکلی۔ عزاداروں گھر سے باہر نکلی تو کیا دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو اسیر ہیں اور ایک صندوق ہے اور ایک نیزے پر سر۔ عزاداران مظلوم کربلا صندوق ہے، صندوق میں
संदूक से नूर साथे हो रहा है, नूर छन के निकल रहा है। एक मतवा ज़ौजे राहिब परेशान हो गई। परेशान होने के बाद घर में आती है, राहिब को बेदार करती, राहिब तू सो रहा है, बाहर कोई काफिला आया है, बाहर कोई काफिला है, चंद बीबियां है, कैदी है, और एक कैदी है कि जिसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है। ए राहिब उठ जा, राहिब बेदार हो जा, बाहर जा, एक नन्ही सी बच्ची है, खुदा तुम्हें सलामत रखे। जैसे बता में बेदार है, क्या अभी बेदार हो गए? कभी शर्म न करना, अपनी आवाजों को बुलंद करके क्या करना, इसलिए आजादार हो। अरे मौला की बड़ी तमन्ना, मेरे छत पर ऐसे रो कि जैसे किसी घर से जवान का जनाजा निकल रहा हो। जज़ाकल्लाह, 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 खुदा तुम्हें सलामत रखे। रो आजादारो, बुलंद आवाज से कीजिए करो, आजादारो। ज़ौजे राहिब आई और आने के बाद राहिब को बेदार किया। राहिब बेदार हुआ, एक मर्तबा बाहर आया, क्या देखा? आजादारो कि संदूक में कोई सर है, नूर निकल रहा है। उसने मालूम किया लोगों से, तो अब जो बताया लोगों ने मैं उसे बयान नहीं कर सकता और आप सुन नहीं सकते। ए आजादारो, चंद दिरहम में दीनार दे करके राहिब ने सर खोल लिया। आजादारा ने मद्दू ने करबला, एक मर्तबा राहिब ने क्या देखा कि एक बच्ची है जो दीवार की देख लगा करके, आजादारो सुने इंशाअल्लाह गिरिया करेंगे, एक बच्ची है कि जिसका दामन चला हुआ है, कुर्ता फटा हुआ है, दीवार की देख लगाकर हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय बाबा कह के रो रही। ए राहिब, जाके उस बच्ची से कह दे, जाके उस बच्ची को मना कर दे, मेरे आका हुसैन का नाम लेकर ना रोए। खुदा मेरे हुसैन को सलामत रखे, खुदा मेरे हुसैन को आबाद रखे। मेरे आका हुसैन ने मुझे औलाद दिया था। ए राहिब, जाके उस बच्ची से कह दे मेरे आका हुसैन का नाम लेकर ना आए। अदादार ने मधु लेकर आया, राहिब आता है और आने के बाद एक मरतबा संदूक के पास पहुंचा, सर में हुसैन को दिया, अदादार ने मधु लेकर वाला सकीना के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद राहिब कहता है क्या इधर उधर देखा, देखने के बाद पूछता है राहिब क्या इसका कोई वारिस मौजूद है, कोई इसका वारिस मौजूद है? हाँ, अदादार ने मधु लेकर वाला, बीमारे करबला ने हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियों को संभाला, आवाज दी, हाँ मैं इसका वारिस मौजूद। तू कौन है? अज़ादारो, बीमारे करबला ने आवाज दी, मैं इसका भाई, बीमारे करबला, सैयदे सज्जाद। अज़ादारो ने मधुले करबला, सैयदे सज्जाद आगे बढ़े, कहा बीबी लगता है कोई बाबा का चाहने वाला मिल गया, बाबा का चाहने वाला मिल गया। आज़ादारो ने मधुले करबला, बच्चन ने बदले और मैंने साहब को तमाम किया। एक मरतबा राहिब सरे हुसैन को लेता है, लेने के बाद घर में आता है, पत्थर पे रखता है, आज भी वो पत्थर मौजूद है, सर से जो खून निकला वो खून भी आज भी मौजूद है। ए अज़ादारो, एक मरतबा राहिब ने हाथों को जोड़ा, आंखों को बंद किया, अज़ादारो गलुए नाजुक से आवाज आई, राहिब आंखें ना खोलना, ए राहिब आंखें बंद किए रहना, मरियम की सवारी आ रही है। ए राहिब आंखें बंद रखना, आगरा की सवारी आई। ए राहिब आंखें ना खोलना, अम्मा फातिमा ज़हरा की सवारी आई। राहिब आगे ना बोला, आज़ादारो ने मधुले करबला, रोटी अगर दिल खोल करो, पूरा नाम रुखसत हो रहा है, चंद और बचे हैं। अज़ादारो ने मधुले करबला, जो जिंदा है खुदा उन्हें जिंदा रखे, आइंदा साल फिर ये मौका मिलेगा ना मिले। अज़ादारो ने मधुले करबला, एक मरतबा राहिब हाथों को जोड़ के कहता है, ए सर के मालिक बता तू कौन है? आवाज आई, कटी हुई गर्दन से आवाज आई, अना गरीब। ए राहिब, अरे मैं गरीब। अज़ादारो राहिब
چڑھ گیا الہی ہنسے اور